سیلاب میں سب کچھ کھونے والوں کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب کابینہ کی 17 اکتوبر سے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی منظوری۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ امداد ملے گی۔ مستقل معذوری پر 5 لاکھ، معمولی معذوری پر 3 لاکھ روپے ملیں گے۔ پکا گھر مکمل گرنے پر 10 لاکھ، جزوی نقصان پر 3 لاکھ روپے سے دیے جائیں گے۔ کچا گھر مکمل گرنے پر 5 لاکھ، جزوی نقصان پر 1.5 لاکھ ملیں گے۔ متاثرین کو بڑے مویشی کے مرنے پر 5 لاکھ اور چھوٹے جانور پر 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ سیلاب کے دوران فصل کے نقصان پر 20,000 فی ایکڑ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ 171 نکاتی ایجنڈا، کئی اہم فیصلوں کی منظوری۔ پنجاب کابینہ نے آئینی بل 2025 مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلوں کا بھی اعلان۔ پنجاب کے سولر پاور کے بجلی نرخ میں 2 روپے فی یونٹ کمی۔ رینٹ کار سروس پر ٹیکس کم کر کے 15% کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سموگ کی آمد سے پہلے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں 8,084 کالج ٹیچنگ انٹرنز اور اسکول ٹیچنگ انٹرن بھرتی کرنے کی بھی منظوری۔ کابینہ نے کھیلتا پنجاب کے ایتھلیٹ کھلاڑیوں کے لیے ای بائکس فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے ارکانی اسمبلی بیٹوں کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ گیلانی ہاؤس نے سیکیورٹی واپس لیے جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ گیلانی ہاؤس کی معمول کی سیکیورٹی برقرار ہے۔ N185 میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری۔ پولنگ کا میدان 23 نومبر کو سجے گا۔ 9 سے 11 اکتوبر تک امیدواروں سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ حتمی لسٹ 1 نومبر کو شائع ہوگی۔ 4 اکتوبر کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کی یہ نشست زرتاج گل کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ شہر اولیا میں بادل برسے اور کھل کر برسے۔ موسلا دھار بارش سے جل تھل۔ بارش نے رواں سال کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ملتان کے کڑی جمدہ ڈسپوزل پر 161 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ چنگی نمبر 9 ڈسپوزل پر 132 ملی میٹر۔ سمیج آباد رین گیج پر 112 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلا دھار بارش سے سڑکیں گلیاں تالاب بن گئے۔ MDA چوک، گلگشت کالونی، پولیس لائن کے باہر پانی ہی پانی۔ ممتاز آباد، منظور آباد، مسلم کالونی، دہلی گیٹ میں بھی پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بارش سے نوابوں کا شہر بھی پانی پانی۔ طوفانی بارش کے بعد شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ سرکولر روڈ، لائبریری چوک، ریلوے روڈ، ریلوے انڈر پاس اور یزمان روڈ بارشی پانی میں ڈوب گئے۔ کمشنر مسرت جبین کا شہر کا دورہ۔ MD واسطہ عامر شریف کے ہمراہ نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اکتوبر میں ہونے والی بارش نے موسم یکسر متبدل کر دیا۔ بہاولپور، رحیم یار خان، خوشاب، ارد شریف، احمد پور، چھپکلا، بورے والا میں بارش۔ جل تھلیک، نشیبی علاقے زیراب، سڑکوں پر پانی جمع۔ بازاروں میں پانی جمع ہونے سے کاروبار متاثر۔ سرگودا، میاں والی، میکلوڈ گنج، جلال پور پیروالا میں بھی پانی بارش۔ موسلا دھار بارشوں نے سیلاب متاثرین کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ صورتحال بہتر ہونے کے بعد گھروں کی تعمیر دوبارہ شروع کرنے والے متاثرین پریشان۔ کہتے ہیں چند روز قبل گھر واپس لوٹے۔ ریکارڈ بارش کے باعث گھر کی نو تعمیر شدہ دیواریں گر گئیں۔ حکومت امداد کرے۔ جنوبی پنجاب میں ابر رحمت سیلاب متاثرین کے لیے زحمت بن گئی۔ مبارک پور میں بارش نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ پتلی راجن میں طوفانی بارش کا پانی خیموں میں داخل ہو گیا۔ 100 کیمپس میں 700 بچے، خواتین اور بزرگ رہائش پذیر۔ کبیر والا میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بارش میں شب و روز گزارنے پر مجبور۔ متاثرہ علاقوں میں بیماریوں کا خدشہ بھی بڑھ گیا۔ مظفر گڑھ میں بھی گزشتہ رات ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی۔
सैलाब मुतासरीन परेशानी का शिकार। पानी इतना 14 जी कहनी है जरा होना है जरा ये फिर है 14 जी कहना है 14 घट है पानी मकसद है हुन ये कमरे ढह गए ई पासे ये देख ने कमरे ढटे पे पानी काफी है ये दरख्त ये कटाए। नौशहरा जदीद के सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले लाचारगी का ये आलम के चारपाइयां जोड़कर झोंपड़ी बनाई, इमदाद नहीं मिली न किसी ने खबर ली, बुजुर्ग खातून मायूस, वजीर आला मरियम नवाज से फौरी इमदाद का मुतालबा। लोधरा में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार, बस्ती झोंक जानन का जमीनी राब्ता मुनक़ता, 3.5 किलोमीटर सड़क टूट फूट का शिकार, घरों तक वापस जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल, 2 स्कूल भी मुतासिर, बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पानी में देखो ना ये पता सारा नुकसान थी कि फसलां कणक यानी कि जो भी फसलां सड़कां सारा को खत्म थी गए हुण मेन मसला वेंदा पे रस्ते दा ये रस्ता सारा बहु परेशानी बड़ी खड़ी है इहदे वास्ते घाह जानवरां दा जानवर इहदे क्रॉस कर गए मिसाल उहदे पर कोई शय नहीं पी सकते ये कश्ती दे हुण असां क्या चाह दे आ सकते अगर एमरजेंसी सारा बंदा बीमार थी कि असां नहीं चाह दे आ सकते। मुबारकपुर मौजा भिंडी में तबाही, सैकड़ों घर ज़रई अराज़ी और फसलें बर्बाद, मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर, नुकसानात का तखमीना लगाने वाले सर्वे टीम्स भी ना पहुंची, इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील। उधर हतेजी के नवाही इलाके धोरकोट में सैलाब से तबाही, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, उम्मीदें मायूसी में तब्दील, 10 एकड़ कपास की फसल तबाह, 12 लाख रुपए खर्च किए जो जाया हो गए, किसान माली मुश्किलात का शिकार। सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे टीम्स मुतहरिक, बहावलनगर 23, बहावलपुर 10, रहीमयार खान में 4% सर्वे मुकम्मल, डेटा हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी पोर्टल पर अपलोड, तस्दीक न होने पर 92 केसेस मंसूख। गंदुम माफिया के गिर्द शिकंजा तंग, मुल्तान में पेरा फोर्स की गिरा फरोशों जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां, 20,000 मैट्रिक टन जखीरा शुदा गंदुम बरामद, मजमूई तौर पर 6,35,000 रुपए जुर्माना। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन बहावलनगर की हड़ताल, फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं हुकूमती रेट पर गंदुम नहीं मिल रही, सरकारी रेट पर आटे की फराहमी अब मुमकिन नहीं, ओपन मार्केट में गंदुम का रेट 3600 रुपए मन तक पहुंच गया। रहीमयार खान में चीनी बहरान शदीद, सरकारी रेट तो दूर महंगे दामों भी चीनी दस्तयाब नहीं, शुगर मिल से 173 रुपए किलो चीनी नहीं मिल रही, सरकारी रेट पर कैसे फरोख्त करें, दुकानदारों की दोहाई, शहरी मिठास से महरूम, इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी। सोने की मुसलसल ऊंची उड़ान, अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए, सोना मजीद 5,000 रुपए महंगा, कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, 24 के रात 4,15,000 और 22 के रात 3,80,400 में फरोख्त, कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। टेक्सटाइल सेक्टर बहरान पर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का तशवीश का इजहार, मुल्की मईशत की हड्डी समझे जाने वाली सनत तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है, हुकूमत फौरी तौर पर जामे हिकमत अली अपनाए नहीं तो मजीद सनती यूनिट्स बंद होंगे। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियां मुख्ताबर शेख फट पड़े, हुकूमत से फौरी इस्लाहात का मुतालबा, हुकूमत को निजी शोबे के साथ मिलकर पॉलिसी साजी करने पर जोर। मुल्तान में सरकारी स्कूल्स के तलबा कुतब से महरूम, तालीमी साल खत्म होने में सिर्फ 3 माह बाकी, तलबा को कुतब अभी तक ना मिली, प्राइमरी सेक्शन में सिर्फ 40% कुतब से काम चलाया जा रहा है, हाई सेक्शन में सिर्फ 20% कुतब फराहम। मजीद 10 इजला में स्कूल मीट प्रोग्राम की मंजूरी, भक्कर, मियांवाली, लैया, डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ शामिल। स्कूल मील प्रोग्राम में रहीमयार खान, लोधरा और बिहाड़ी भी शामिल। पहली ता 5वीं जमात के तलबा को खुराक दी जाएगी।
बहावनगर के शहरियों के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। 9 इलेक्ट्रिक बसेस अब सड़कों पर फराटे भरेंगी। बहावनगर के बासी जदीद सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। शहरियों की खुशी जीतनी, वज़ीर आला पंजाब के मशकूर। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से इजलास। हुकूमती अहदाफ हर सूरत मुकम्मल करने का आज, तमाम महकमों को काश्तकारों को मुतहरिक करने की हिदायत। दहलीज पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मिशन। रहीम यार खान में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर सर्वे का आगाज। इब्तदाई तौर पर जिला भर में 30 यूसिस में सर्वे किया जा रहा है। इलाका घर की तफसीलात समेत तमाम मालूमात ली जा रही हैं। आसमानी नजारों के शौकीन अफराद हो जाएं तैयार। रमा साल का पहला सुपर मून 7 अक्टूबर को दिखाई देगा। सुपर मून 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपर मून जमीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा। रमा साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मजीद 2 सुपर मून्स नजर आएंगे। और अहमदपुर शर्किया में कौमी कराटे टीम के कोच के एजाज में तकरीब। शौकत अली घल्लू कोच का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया के मार्लोस कराटे क्लब से है। शहरियों का कहना है कि शौकत अली घल्लू की बतौर कोच तकर्री हमारे लिए बड़ा एजाज है।